अस्सलाम वालेकुम। अज के वीडियो जी आया नूं। रोज़े जिहड़े ने चलते पे ने ते कहा जाता है कि रोज़ियां दे पहले जिहड़ा है पहले रोज़े तो पहले शैतान जिहड़े हैं कैद करते जाते हैं, लेकिन साढ़े मुसलमान मुल्कों की गल करिए तो पाकिस्तान भी शामिल है तो खास तौर पाकिस्तान तो साढ़े इत्थे शैतान तो कैद हो जाता है, लेकिन जिहड़े घरां फरोश ने, ज़ख़ीरा अंदोज़ ने, महंगाई करने वाले हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। कोई भी हुकूमत हो, किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, वो हमेशा ये दावा करती है कि जनाब अली असी रमज़ान मुबारक दे विच महंगाई नूं काबू च करांगे। जिहड़ा बेकाबू जिन हो जाता हर वेले बोतल चों बाहर निकल जाता है रमज़ान दे विच, उहनूं वापस बोतल बंद करांगे। लेकिन अज दे दिन तक ते कोई भी हुकूमत अपने इस वादे नूं जिहड़ा है ना वो सच साबित नहीं कर सकी। मरियम नवाज साहबा जी मौजूदा वज़ीर पंजाब ने, उन्होंने भी बड़ा दबंग ऐलान किया है जी कि मैं इस दफा रमज़ान दे विच किसी किस्म की महंगाई नहीं होने देंगी, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होएगी और पूरी जी ब्यूरोक्रेसी उन्होंने एक काम तलाता गया है कीमतां कंट्रोल करने के उत्ते। लेकिन हुकूमत के तमाम इंतजाम एक पासे ते जेड़े दूजे पासे महंगाई हुई है। पहले रोज़े की गल करिए तो पहले रोज़े में ही केला जड़ा है उसकी कीमत तकरीबन 150 तो 200 रुपये वध गई। सेब की गल करिए तो वह भी तकरीबन 200 रुपया किलो वध गई। अमरूद जड़ा है उसकी कीमत 100 रुपये तक इजाफा हो गया। जी स्ट्रॉबेरी 500-600 रुपये में विकती पई सी, और मंडी के 1000 रुपये में विकना शुरू हो गई। हुण जदों गली महल्ले के दुकानदार नूं या रेहड़ी वाले नूं पुछया जाए कि बई अल्लाह दे बंदे तू आ रेट सलाई है सरकारी और तू वध वेचदा पिया है, तो उसका एक ही जवाब हुंदा है, छोटा दुकानदार हो, बड़ा हो, रेहड़ी वाला हो या फेरी वाला जिहड़ा भी होवे, उसदा इक्को गल हुंदी है जी मंडी बड़ी तेज़ है। मंडी दे विच जिहड़ा है वो चीज़ां नूं अग लगी हुई है। और जो मंडी वालों पूछिए तो मंडी वाले कहते हैं नहीं जी सब कुछ जड़ा है, सुख शांति सब अच्छा है। हुकूमत पंजाब वास्ते, मरियम नवाज साहबा वास्ते इस दफ़ा रमज़ान के चंद चीज़ों की कीमत जड़ियाँ ने चैलेंज ने, जिन्हों एक तो सब्जियां फल, दूसरा आटा, उस तो बाद घ्यो चीनी वगैरह जड़ा है। जाहिर गल रोज़ियां के सैर इफ्तारी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अज के दिन की गल करिए तो अज के दिन तक फलों के मामले दे विच हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मैं बड़े यकीन और वसूख ना कहना, उसकी वजह है कि असी पिछले 3-4 दिनों तो मुसलसल मंडियां और बाजार फिर रहे हैं। हुकूमत नाकाम है। जो पीरा फोर्स वाले आते हैं तो वक्ती तौर पर कीमत जड़ियाँ थले आंदियां ने, उस तो बाद फिर वही जड़ा ना चल सो चल हो जाती है। आटे की गल करिए, आटा जड़ा है इस दफ़ा हालांकि पिछले रमज़ान के विच जड़ा है हुकूमत जी रमज़ान पैकेज के नाँ से माजी दे विच एक लुट मार का बाजार जड़ा सीगा उन्होंने खुद खोल दी होंदी सीगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि साड़ी रियासती अदारियां की, वफाकी हुकूमत की और IMF की मेहरबानी के नाल ते CM साहिबा नूं समझ आने की मेहरबानी के नाल इस दफ़ा रमज़ान पैकेज के नाँ से फ्लोर मिलना उस तरह की लुट मार का मौका नहीं मिला और आटा जड़ा वाफर मुकदार मौजूद है। घ्यो, चीनी, दालां जड़ियां ने उन्होंने कीमतां भी कोई ऐसा हजे तक इजाफा नज़र नहीं आ रहा जड़ा कि बहुत बड़ा इजाफा हो। अज के प्रोग्राम गल करांगे कि रमज़ान जो आता है ਜਿਹੜੇ गैर मुस्लिम मुल्क ने उत्थे ते दुकानों के उत्ते रोज़ेदारों वास्ते सेल लग जाती है। की वजह है कि साढ़े जदों भी रमज़ान आता है तो साढ़े इत्थे जिहड़ा लुटमार का बाजार जिहड़ा है वो शुरू हो जाता है। हुकूमत जिहड़ी है वो हुकूमत दी आनियां जानियां होंदियां ने, नमायशी तौर पर इकदाम भी होंदे ने, छापे भी होंदे हैं, लेकिन महंगाई जिहड़ी वो काबू च नहीं आती। इस मामले की गल करने वास्ते मेरे नाल स्टूडियो मौजूद ने पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसीएशन के साबक सीनियर वाइस चेयरमैन तो वफाकी वजारत नैशनल फूड सिक्योरिटी के टेक्निकल ग्रुप के रुकन हाफिज अहमद कादर साहब, उन्होंने मौजूद ने आल पंजाब अंजुमन आड़तियान सब्जी और फल मंडियां पंजाब के सदर मियाँ फैसल मजीद साहब, तो उन्होंने मौजूद ने मरकजी सदर किराना मर्चेंट एसोसीएशन हाफिज आरफ गुजर साहब। मेहमानों जनाब अस्सलाम वालेकुम। तो सब तो पहले हाफिज साहब तुहाडे तो गल शुरू करते हैं, ये दसो कि जिस तरह फलों की बड़ा शोर पै गया वा, हजे तक घ्यो चीनी आटे की गल तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन ओवरऑल जड़ा है इंतजाम की ने तुहाडे सप्लाई चेन की कह रही है, गाहक जड़ा है वो शिकवा शिकायत नहीं करे तुहाडे नाल। पहले तो मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करांगा सारे नूं। अस्सलाम वालेकुम जी। गल है जी जिथे तक आटे की गल की है, आटे की इस वक्त ना तो कीमत की कोई मसाइल ने बाजार विच ते ना कोई मसाइल ने गंदम की फरवानी है सरकार की तरफों भी तो प्राइवेट मार्केट की तरफों भी फरवानी है। किसी किस्म की कोई भी प्राइस की हाइक भी नहीं है तो शॉर्टेज की गल भी कोई नहीं है। तो उस तो बाद मरीम नवाज साहबा दे ऑर्डर के हिसाब नाल जो उन्होंने साडे नाल रिक्वेस्ट की, असी उन्होंने रिक्वेस्ट की एक्सैप्टेंस के नाल असी हुण बाज़ारां विच वैसे भी 5.5 रुपये किलो आटा सस्ता दे रहे हैं।
ਜੋ ਕੀਮਤ ਸਾਡੀ ਤੈਅ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ 905 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਥੈਲਾ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਸਤੀ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ 850 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਫੈਸਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਲਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਫਲ ਵੀ 3: ਕੇਲਾ, ਸੇਬ, ਅਮਰੂਦ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਖਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਆਈਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਜੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਤੀਆਂ ਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें दो चीज़ें पंजाबी गल करें, साडा पेड़ा है और वैसे उर्दू भी साडी अपनी माँ बोली है तो पंजाबी अपनी माँ बोली है। सब्जियां इस दफ़ा तुसी वेखो, आलू 20 रुपए 18 रुपए kg है, प्याज 60 रुपए है, फिर टिंडियां 50 रुपए kg ने। ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਰਮਲ ਨੇ। ਸੇਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸੇਬ ਸਾਡਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਰਖਮ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਾਇਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਤੇ ਖਰਚੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੇਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਦਫਾ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਕੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਆ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 5 ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਆੜਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਆੜਤੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਆਉਣਾ, ਆੜਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤਾਜਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 150 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 140 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਰਜਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, 140 ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਗਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦਰਜਾ, ਅਵਲ ਦਰਜਾ ਦੋਮ ਦਾ ਕੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਲੀ ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 125 150 ਰੁਪਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਲਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ? ਸਿੰਧੂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਿੰਧ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਾਇਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਜਾਂ ਅਮਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਮਰੂਦ 150 ਰੁਪਏ kg ਆ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ। ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਡੀੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਦੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ?
ਅੱਛਾ ਅਮਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ 250 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਟਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਮਾਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਜੀ ਫੂਡ ਅਮਜਦ ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਤਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਟਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਿਓ, ਚੀਨੀ, ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਟਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਹਿਰੀ ਇਫਤਾਰੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਘਿਓ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 5-5 ਰੁਪਏ ਕੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਸਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ बढ़ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਰਾਬੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਠੇਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਠੀਕ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੇ ਦੁਕਾਨ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਲਮਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਦਬੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਮਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ऐसा सिस्टम अज तक क्यों नहीं बना सकी गवर्नमेंट कि एक मिनिस्टर ਨੂੰ खुद जाना पै गया। सिस्टम अज तक ठीक क्यों नहीं है कि ਤੁਹਾਡਾ AC ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖੁਰਾਕ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਛਡਵਾ ਲਈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾਹਲੀ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਨਾਹਲੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਅੱਜ ਆਟਾ ਅਗਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਆਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਟਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ। ਕਿਆ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 410 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ 100% ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 410 ਰੁਪਏ ਦਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰੋਗੇ 560 ਰੁਪਏ ਦਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਇਸਰਾਈਲ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਲੋਕ ਰੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਕੀਕਤ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖਾ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਦੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਡੀਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 120 ਵਾਲੀ ਦਾਲ 240 ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 120 वाली दाल 240 रुपए क्यों हुई? सिर्फ यह दिखाने कि मीडिया सानू पुछदा आके हमने ऊपर हिसाब देना होता है, हमें पूछा जाता है तो उहदे लई की कीता जाएगा कि 560 वाली दाल का रेट 410 किया जाएगा। एक शहर एक डिस्ट्रिक्ट 410 रेट है, एक जी 450 क्यों है या 380 क्यों है? पूरे पंजाब सिर्फ एक कैरेज का फर्क पैंदा है, 1 रुपया कुछ पैसे। ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਲੀ ਇਬਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ और जिस तरह गल की है आरफ साहब ने कि कोई बंदा छोटा वड्डा नहीं होंदा, कारोबार छोटा वड्डा होंदा है। अल्लाह बख्शे साढ़े एक दोस्त होंदे सन, वो बड़ा अच्छा काम करते सन कि बाद उन्होंने फ्लोर मिलना किसी ने छोटी किसी ने वड्डा कहना शुरू करता। ये सारी खराबियां की जड़ की है तो मुश्किल हल की है, ये तो गल करांगे थोड़ी ब्रेक के बाद। जी ब्रेक बाद वापस जे आए हफ़त अहमद कादर साहब गल ये आ कि असी गल कर रहे हैं महंगाई की वजूहात ते उहदे खात्मे के बारे। ठीक है, इस दफ़ा आटे का बहरान नहीं है, कितने कोई लंबी लंबी लाइन नहीं है, सुख शांति हर पासे। लेकिन ज़रा पिछे भी मुड़ के देखिए ना, पिछे भी ध्यान मारिए। अज तो कोई 2 साल पहले जदों कि मरियम नवाज साहिबा का पहला साल से बतौर वज़ीर आला, उस टाइम भी एक रमज़ान पैकेज दिता गया। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब के दौर च आए, सारा कुछ होया, मोहसिन नकवी साहब दौर च आते रहे ने। वो भी तो रमज़ान पैकेज आते सन ना आटे के, क्योंकि तुहाडा फील्ड आटे की गल करते हैं। जदों कि फ्लोर मिलां नूं गैर मामूली सस्ती कीमत ते कणक मिलती सी ते क्या जाता सीगा रमज़ान बाज़ारां दे विच आटा भेजो, ते जिस मिल ने 100 भेजना सीगा वो 50 भेजदी सीगी ते 50 दी खाली कागज़ां दे विच वसूली पैंदी सीगी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤਕਮ ਪੇਲ ਹੋਈ ਤੇ 28 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਆਟੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੰਦਮ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਟਾ, ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਤਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ 900 ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਾਇਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਨੈਚੁਰਲ ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ 100 ਥੈਲਾ ਰਸੀਦ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 50 ਥੈਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 3-4 ਨੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਥੈਲਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਨੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ 905 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 850 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਵਸਤ ਸਾਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਂਦੇ, ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ 4-4 ਰੁਪਏ ਥੈਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੈਣਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ 100 ਰੁਪਏ ਥੈਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਥੈਲਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਥੈਲੇ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਣਕ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਗਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸ਼ਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਗਦ ਕੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲੇ ਬੱਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਦਾਖਲ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਗਦ ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੰਦਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ। ਹਵਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਾਰੀ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਫੈਸਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨਸ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਲਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ₹2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਤਕੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਆੜਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਤਾਜਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਚੈਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲਏ ਸ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈਏ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਜਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫਸਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਸੇਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 12 ਜਾਂ 15 ਕੰਟੇਨਰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਅਗਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 1-2 ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਬ ਦਾ ਅਗਰ ਰੇਟ 500 ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ kg ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਰਖਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਾਇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਆਲੂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਫਾ ਉਹ ਬੜੇ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਰੁਪਏ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਹ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 60 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੋਨੇ 'ਚ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੀਰਾ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੇਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਪਾਈ ਜਾਏ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ 10% 20% ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਾਤ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਰੇਟ ਆ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਆਵੇ। ਸਹੀ, ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਿਆਨਾ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਘਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈਏ, ਉਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 13 ਜਾਂ 16 ਅਸ਼ਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਸ ਡੀਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, क्या वो रेट्स भी उसी तरह दी है जिस तरह की मंडी की रेट लिस्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसा ही है कि सब तो पहला अहमद कादर साहब ने जी गल हाईलाइट की ना, जी साल हर साल तो खराबी का बायस सी, तो वो मैं समझना कि गौरमेंट के अपने इदारे है सन। वो अज वाजे हुई कि मिलां तो इस तो पहला भी यही चाहदियां सन कि सबसिडी तो बगैर दिओ, ओपन मार्केट दिओ, महंगा अगर गंदम महंगी होगी तो आटा महंगा हो जाएगा, गंदम सस्ती हो जाएगी तो आटा भी सस्ता हो जाएगा। हमेशा इस तरह ही होंदा सी, पूरी दुनिया इस तरह ही होंदा है। तो वो भी गौरमेंट के इदारे ही गुनाहगार सन, अज भी इस तरह ही। अगर सब्जी मंडी की फ्रूट मंडी की तुसी रेट लिस्ट वेख लेती जाए, तुसी कह के कोने ते लगाई जाती है क्योंकि फेक रेट लिस्ट है। अगर आवाम नूं रेटां ते नहीं मिलता तो मतलब कि साल हर साल तो नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा? किसी ने अज तक ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਅੰਡੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਵਾਲੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਰੇਟ ਖਾਸ ਲੇਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ 30 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਵੇ 100 ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਤੇ 92 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇੱਕ ਘੀ ਆਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ 580 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 590 ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ
ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਫਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰੋ। ऐसा नहीं होया, ना दर्जा अव्वल दोम सोम कुछ भी नहीं होया। ओपन मार्केट जिस तरह चल रही है उस तरह ही रूटीन चल रही है। हुण मैं एक चीज़ होर इत्थे ऐड करना चाहता सी अपने तहफ़ुज़ लई कि मैं अज उन्होंने कहा सी कि अज वेड़ा प्रोग्राम रिजवान आसफ नाल मेरा प्रोग्राम है तो मैं जा रहा तो उहदे स्पैशली मेरी एसोसीएशन ने कहा सी कि किसी किस्म की कोई गल हकीकत पसंद होवे तो भावें गौरमेंट के खिलाफ हो नहीं करनी। सिर्फ उस प्रोग्राम च कहना है कि कमाल कर दिता जी गौरमेंट ने, कमाल महंगाई कंट्रोल कर दी गई। हालांकि मैंने यह हदायत की गई सी कि यही कहना है, ठीक है। ये किसी जगह पर भी गौरमेंट का किरदार कोई नहीं है, ना सेब च, ना घी आयल च, ना आटे च, ना दालों च। ये ओपन मार्केट है पूरी दुनिया च बदकिस्मती है कि तुहाडा जरी मुल्क है तो 80-90% तुसीं दालां बाहरों मंगवाते हो। बाहर की आलमी दुनिया च जो कीमत है ना तुहानूं वो कबूल करने पैंदियां, वो कबूल करने पैंदियां। उहदे च कोई ऐसा किरदार नहीं है कि किसी अगर दालां दे रेट अजनास घट होया तो गौरमेंट यह कह रही है कि असीं रेट घट कीते ने। किहड़ा फार्मूला सी ਜਾਂ कोई फार्मूला दिखा देना, कोई बंदा ऐसा कहे कि यह फार्मूला इस्तेमाल किया तो महंगाई कंट्रोल कर ली गई है। कोई महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, महंगाई और रूटीन नाल हो रही है। वैसे बाइंग पावर लोगों की खत्म हो गई जिहदी वजह नाल अज केला सेब की जिहदी तुसीं गल कर रहे हो वो आम लोगों लई वो लग्जरी आइटम है। वो कतई इस चीज़ को पुछदा भी नहीं कि अमरूद 300 रुपये किलो नहीं लै सकता, 500 रुपये किलो सेब नहीं खा सकता कि 1 किलो सेब उहदे घर नहीं पूरे हो सकते। तो घी आयल दी कीमतां दी मैं गल कर लवां तो घी आयल दी कीमतां जिहड़ियां ओपन मार्केट है ना उस तरह ही चल रही ने। दालां जिस तरह चल रही सन उस तरह ही चल रही यानी कि गल वही है कि चीज़ां जिहड़ियां हैं ने अपनी स्पीड अपनी पेस के मुताबिक ने। हाँ साड़ी हुकूमत नूं शाबाश जरूर जाती है कि वो ऐसा माहौल बना देंदी है कि जिद्दां ना ओहो बल्ले बल्ले क्या कीमतां घटातियां तो की हो गया। अच्छा हुण मैं इत्थे लांगा ब्रेक, तो ब्रेक तो बाद जो वापस आवांगा तो मैं अपने मेहमानों को पुछांगा कि अपने अपने शोबे के हवाले नाल उन्हां दे ज़हन की तजावीज़ ने जिहदे नाल कि आवाम नूं महंगाई तो जिहड़ा है वो छुटकारा मिल सकदा है। छोटी ब्रेक जी, ब्रेक तो वापस जी आया। अच्छा जी, मैं हूँ अपने मेहमानों को जिस पहले मैं कह रहा था कि हूँ मैं तुहाडे कोलों ना तजावीज़ सुनना चाहवागा ताकि वो तजावीज़ जिहड़ियां साडे वेखण वाले भी सुन सकन, वो भी अपनी राय दे सकन साडे सोशल मीडिया पेजेस के उत्ते, और हुकूमत भी जिहड़ी है वो कन्ना भी खुले होण कन्न अगर तो वो भी सुन लवे। सब तो पहले हाफिज़ अहमद कादर साहब ये दसो कि मोहसिन नकवी साहब के निगरान दौरे वजारत आला दे विच सब तो वड्डा काम होया अदारियां ने करवाया कि उन्होंने कोटा सिस्टम जिहड़ा है ना जिहड़ा सब तो वड्डी खराबी और तफन ज़्यादा जिस तरह बदबूदार निज़ाम सीगा वो ख़त्म हो गया। उस तो बाद सबसिडी भी ऐसा ऐसा करटेल कर दी गई। ये मजाक नहीं कि जिहड़ा बंदा 5 स्टार होटल से बैठा होया वा वो भी सबसिडी में रोटी खा रहा है, जिहड़ा बंदा सारी दिहाड़ी इट्टां चुक के लांदा पिया चढ़ांदा पिया वो भी शाम नूं कोई हो गया ना सारा कुछ। ये निज़ाम गलत सीगा। ये दसो कि तुहाडे शोबे गंदम ते आटा इहदे विच की होना चाहिए, तुहाडी की तजवीज़ है? देखो सर जी, सब तो इंपॉर्टेंट गल है ये असैस करना, ये कैलकुलेट करना कि तुहाडे मुल्क की जरूरत कितनी है। उस तो बाद ये चैक करना, ये कैलकुलेट करना कि तुहाडी प्रोडक्शन कितनी है। जदों तक साडे मुल्क में साडी ज़रूरत के मुताबिक कनक पूरी होएगी साडी मुश्किलात आसान रहनगियां। अगर साड़ी ज़रूरत के मुताबिक कनक पूरी है, किसी किस्म की कोई भी गलती गंदम की कीमत नहीं बच सकती, ये अपनी रूटीन तो वध के देखो कनक आती है अप्रैल विच मई विच, उस वेले उसका रेट घट होंदा। नवंबर दिसंबर में जाके उनका थोड़ा जहा रेट वधना होंदा क्योंकि वेखो जिहड़ा भी गंदम स्टाक करदा रखदा है उन हर महीने 40 रुपये मन खर्चा पैंदा है। मार्कअप स्टोरेज कह लो, फिमिगेशन कह लो, बंदियां दी तनख्वाहां कह लो। हुण जिहड़ा माल अप्रैल मई विच निकलिया है वो जाहिर बात है वो नवंबर दिसंबर में उनके खर्चे वध गए तो वो तुहां सेम कीमत दे विच नहीं लभ सकदा ना। ये दुनिया का निज़ाम है कि जिहड़ी कनक का रेट मई जून में होएगा और नवंबर दिसंबर नहीं होएगा, जिहड़ा नवंबर दिसंबर होएगा और फरवरी मार्च नहीं होगा क्योंकि 11 महीने का खर्चा उहदे ते पै गया होएगा। तो वो खर्चा जाहिर गल है कि बर्दाश्त करना पेगा। ये हमेशा तो इंज ही होंदा है। गल ते वापस आवांगा कि एक सानू ये पता होना चाहिए है कि साडे मुल्क में कनक पूरी है। खुदा ना खासा नहीं पूरी, अल्लाह ना करे तो सानू उसकी बर वक्त इंपोर्ट की इजाज़त देनी चाहिए ताकि किसी किस्म की कोई शॉर्टेज की उम्मीद ना होए तो किसी किस्म का भी प्रॉफिट टेरिंग कोई भी बंदा ना कर सके, कोई भी आवाम नाल ज़्यादती ना कर सके।
ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀਏ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਣਕ ਬਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਮ ਰਹੇ, ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਮਸਾਇਲ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਘੱਟ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਟਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਕੋਟਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਕੋਟਾ ਆਪੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਯਾਨੀ 1200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 400 5.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 550 ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਟੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 700 750 ਮਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਮਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਟੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਫੈਸਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ 1000-1200 ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਕੇਲੇ ਕੋਈ 2 ਸੇਬ ਖਵਾ ਸਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਮੁਤਲਕਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਹੂਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਬਣੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਰ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਰੇਟ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ 150-200% ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੇਟ ਨਾਰਮਲ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੇ ਮਾਡਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨਾ ਮਰਚੈਂਟਸ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਰਿਆਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ 120 ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਪ ਟੂ 10% ਤੱਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ-ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਦ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਲਗਾਏਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਰੇਟ ਤੇ, ਨਾ
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਮਾਹੌਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਸਤ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਅਮਲੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਮਾਇਸ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ।